लखीमपुर खीरी केस के मुख मुलजम आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर। सीजेएम की कोर्ट होया पेश। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी सी जमानत। पिछले साल 3 अक्तूबर को गड्डी ने दड़ दिते सी किसान। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया बब्बर खालसा इंटरनेशनल का अतवादी। 2010 तो सी फरार। डेरा बसी के पिंड लहली तो किया काबू। धूरी च लुटेरिया ने फायरिंग करके लुटे 80,000। शहर च दहशत का माहौल। पुलिस कर रही तलाश। जुगाड़ू रेहड़ियां ते आदेश नूं लैके सीएम मान सख्त। ट्रांसपोर्ट मंत्री डीजीपी ते चीफ सैकटरी नाल कीती मीटिंग। सीएम मान बोले कोई भी मोटर रेहड़ी नहीं होएगी बंद। सरकार का मकसद रोजगार देना है, खोना नहीं। कल दिल्ली दौरे ते रहणगे मुख्यमंत्री। स्कूलों ते मुहल्ला क्लिनिकां दा करनगे दौरा। दिल्ली दी तर्ज ते पंजाब दा विकास करन दा कीता जा रहा दावा। पंजाब दी मंडियां 'च लिफ्टिंग ना होने करके कणक दे अंबार। सरकार दा जवाब प्राइवेट प्लेयरां करके आई दिक्कत। सरकार वालों नहीं कोई ढिल। कांग्रेस बोली सीएम मान देन ध्यान, नहीं तो हो सकता है पंजाब दा नुकसान। आर्टिकल 370 खत्म होने तो बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 20,000 करोड़ दियां योजनावां दा कीता उद्घाटन। विकास की नवी इबारत लिखेगा जम्मू कश्मीर। हरियाणा तो बाहर तूड़ी ते चारे की विक्री ते रोक। सरकार ने वधियां कीमतां दा दिता हवाला। उलंघना करन ते धारा 144 के तहत कार्रवाई के आदेश। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल नेड़ियों मिले विस्फोटक नूं डिफ्यूज करन पहुंची एनएसजी की टीम। फिलहाल पूरे इलाके नूं कीता होया सील। कल बुड़ैल जेल नेड़ियों बरामद होया सी विस्फोटक। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब ते पाणीपत च वड्डा समागम। सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई सियासी ते धार्मिक आगू होए नतमस्तक। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर च गुरु तेग बहादुर जी के नाम से मैडिकल कॉलेज बनाने का कीता है। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। जुगाड़ू रेहड़ियां के आदेश नूं लैके सीएम मान हुण सख्त रौंच दिखाई दे रहे हैं। सीएम मान ने अज ट्रांसपोर्ट मंत्री दे नाल मीटिंग की। डीजीपी ते चीफ सैकटरी दे नाल भी मीटिंग की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी मोटर रेहड़ी बंद नहीं होएगी। सरकार का मकसद रोजगार देना है, रोजगार खोना नहीं है। और अज इन्हां सारे अधिकारियों नूं समेत ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं तलब किया गया सी सीएम वालों और मीटिंग की गई। और मीटिंग दे विच सख्त आदेश दिते गए कि किसी भी रेहड़ी वाले नूं मोटर रेहड़ी वाले नूं नहीं रोकया जाएगा। किसी मोटर रेहड़ी वाले का चलान नहीं किया जाएगा और लोकां दा रोजगार खोण दा किसी नूं हक नहीं है। इस बाबत की सरकार ने किस तरीके नाल नजिठना है, वो सरकार अपने पद्धर ते देखेगी, पर इन्हां मोटर रेहड़ियां नूं बंद नहीं किया जाएगा। तो अज मीटिंग हुई है। मीटिंग दे विच ट्रांसपोर्ट मंत्री और होर कई अधिकारी जिहड़े सी वो मौजूद रहे ने। तस्वीरां असीं दिखा रहे हाँ उस मीटिंग दियां। और सीएम मान वालों सख्त आदेश दिते गए ने कि अगे तो कोई भी ऐसा फैसला नहीं होएगा जिहड़ा गरीब बंदे दे रोजगार ते सट मारदा। ट्वीट किया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों। ट्वीट दे विच उन्होंने लिखा है कि पंजाब च हज़ारां लोग दिन रात मेहनत करके मोटरसाइकिल रेहड़ी तो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाउंदे ने। मैं विभाग की मीटिंग तलब करके हुक्म दे दिते ने कि कोई भी मोटर रेहड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। साडी सरकार का मकसद सारिआं नूं रोजगार देना है, किसी का रोजगार खोना नहीं है। यह मीटिंग तो बाद ट्वीट किया गया है सीएम भगवंत मान। वाला इशू तुसीं देखिए काफ़ी चलता पिया सी, जिहदे करके कह रहा गया सी कि जिहड़ी जुगाड़ जिन्हों कहा जाता, जुगाड़ भी कहते मोटरसाइकिल के पिछे रेहड़ियां बनिया सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ काफ़ी लोग पंजाब ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कल एक फैसला लिता सी, मान साहब ने उन्होंने रीकनसीडर किया और उस फैसले नूं रीकनसीडर करके मान साहब ने कहा कि असी इंप्लॉयमेंट जनरेट करने वाली सरकार हाँ,
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ EMPLOYMENT ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਹੜੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 720 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ। 720 ਸਕੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 720 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 720 ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕੂਲਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ AGTF, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ 2010 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ AGTF ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ AIG ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ PR ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਤਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਤਾਂ 4 ਖੱਬਾ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ 4 ਜਣੇ ਸੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਚੂੜਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 50 ਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸਲਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਚੂੜਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, 3-4 ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਗੈਂਗ, ਮਤਲਬ ਪਿਸਤੌਲ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਐਨ ਬਥੇਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ PCR ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੈਂਗ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ,
ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਆਏ 2-4 ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਖੁਦ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾबिक ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਮਲਾ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਤੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬਲਬਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ। बस इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर आई, इन्होंने इंजेक्शन लगाते ही वो इंजेक्शन मशीन से चढ़ना चाहिए था, उन्होंने डायरेक्ट लगा दिया। इंजेक्शन डायरेक्ट लगते ही उसके यहीं से चल रहा था, रो रहा था मेरी गोद में, आवाज भी बंद होगी उसकी, एक साथ आंख बंद होगी, आवाज बंद होगी इंजेक्शन लगते ही। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਟੀਕਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ हमेशा की तरह बच्चे ਨੂੰ मशीन राही ही टीका लाया सी। मैंने ही उस बच्चे को इंजेक्शन दिया। किस चीज़ से दिया था आपने इंजेक्शन? डिजोल्व करके सिरिंज से ही देते हैं, 10 ml की ही, जैसे हाथ से दिया था या मशीन से? मैंने उसे जैसे प्रोसीजर से देते हैं उसी मेरा हिसाब से सवाल दिया। वही है, हाथ मेरा से या भी वही मशीन था, से? जैसे उन्होंने वो घर से लेके आए हैं इंजेक्शन, और जिस प्रोसीजर से एक जीएनएम स्टाफ को देना चाहिए और जैसे मैं 3 दिन से बच्चे को देती आ रही हूँ वैसे ही उसी हिसाब से मैंने बच्चे को इंजेक्शन दिया है। ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ करवा के अगली कार्रवाई की गल आखी है। तो होता है कि इसकी जांच कराई जाएगी कमेटी से, जो बोर्ड बैठता है कि ये इलाज ठीक चल रहा है, इनसे समरी लेके और डॉक्टर ने ठीक इलाज किया था या गलत किया था, वो रिपोर्ट देती है। बीके की जो सीएमओ की जो कमेटी होती है वो देती है, उसके बाद पर्चा दर्ज होता है। जानकारी मुताबिक बच्चे ਦੇ ਇਲਾਜ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।